محترم والد جان ہم بے سہارا ہوئے ہم نے سمجھی نتی قدر ابر کرم جب تھی دنیا میں موجودگی آپ کی تانا محسوس کہتے ہیں کس کو علم آپ نے درۂ غم سے ڈھانپا ہمیں مہر و شفقت کی آغوش میں دم بدم مہر و شفقت کی آغوش میں دم بدم آپ تنہا ہمیں چھوڑ کر جو گئے خوب جانا ہے کہ کس کو کہتے ہیں غم راہ پر خار معلوم ہے سعینا کام بے تاب دل چشمنم کیا کہوں گر بھی بے رونق سا ہوا گرن چٹی الحجم تانی ہے قدم رونما ہے اداسی ومایوسگی گر کے سب رو رہے در و دیوار ہم گر کے سب رو رہے در و دیوار ہم کیوں نواسن بیران غمگین ہو آپ خردہ کلا کے لیے تھے صنم آپ کا نام تھا وجہ عز و شرف دل کے افلاک میں آپ بدر اتم دین کو وقفتی آپ کی زندگی دل میں آئی کبھی ہے نہ فکر درم رب انہیں دے جزا اپنی خدمات کی ہو عطا عفو مرقد ہو باغ ارم ہو عطا عفو مرقد ہو باغ ارم لحظہ میں ہو صدا رحمتوں کا نزل خدمتوں میں رہے حور دار النعیم غم نہ کرنا زٹا خستہ دل بوسعید غم نہ کرنا زٹا خستہ دل بوسعید جو لیا ایسی ہستی سے تو نے جنم کون ہے کس کے در اب پناہ لیں گے ہم اٹھ گیا سایہ یہ والد محترم اٹھ گیا سایہ یہ والد محترم السلام علیکم ورحمۃ اللہ সম্মানিত উপস্থিতি মঞ্চে আসছেন জামিয়া ইসলামিয়া পটিয়ার বাংলা বিভাগের ছাত্র মোহাম্মদ ওমর ফারুক কবিতাটি রচনা করেছেন অত্র জামিয়া ইসলামিয়া পটিয়ার সিনিয়র শিক্ষক ও গ্রন্থকার প্রধান মৌলানা মোহাম্মদ ইউনুস রমজ কাসেমি হাফিজাহুল্লাহ। السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پھر سے اجڑا چمن دیکھتے عذر شاہ فکر مولانا محمد یونس رمز قاسمی کان اللہ لہو استاد و ناظم مرکزی کتب خانہ بجامعہ اسلامیہ پٹیا چاٹگام بنگلہ دیش۔ پھر سے اجڑا چمن دیکھتے
لٹ گیا پھر وطن دیکھتے دیکھتے، دھیرے دھیرے سنبھلنے لگا تھا چمن، بلبلیں پر سے ہونے کو تھی نغمہ زن، ریل جیون کی پٹری پہ چلنے کو تھی، پھر اچانک ہوا تازہ درد کوہن، کچھ ہی دن پہلے حضرت بخاری گئے، پیاسے اب تک بھی ہیں مضطرب بن پیے، کچھ ہی دن پہلے حضرت بخاری گئے، پیاسے اب تک بھی ہیں مضطرب بن پیے، آج پر اور ایک کیمیاگر گر گئے، بجھ رہے ہیں مسلسل وطن کے لیے، گلستاں کو لگی جانے کس کی نظر، موسم گل میں آئی خزاں کی خبر، چل بسے راہ بر قافلہ چھوڑ کر، دور منزل ہے اور راستہ پرخطر، جا چکے درس و تدریس کے شہسوار، عالم علم و عرفان ہے سوگوار، کون کس کو دلاسا دے گلشن میں آج، ہے اساتید و طلاب سب اشکبار، آپ بے شبہت ماہر علم و فن، شغل تھا آپ کا شرح فقہ و سنن، اے محدث مفسر مناظر فقیہ، آپ سے خوف کاٹتے اہل فتن، پھر سے اجڑا چمن دیکھتے دیکھتے، لٹ گیا پھر وطن دیکھتے دیکھتے، آپ کی ہیں شروحات مقبول عام، شرح مسلم ہے دایالو کس کس کا نام، ہر طرف دھوم و ایضاح مشکاتوں کی، مستفید ان سے طلاب ہیں صبح و شام، آپ تھے ایک مدت مسلسل عالم، چل بسے آ گئی جب ندائے جلی، ہو عطا آپ کو کون
پتھروں سلسبیل اور ہم سب کو توفیق صبر جمیل ہے رمز و دعائے دل درد مند ہم سلف کی بنے اندنے کرجمن ہوں ہمارے جو اعمال یا رب پسند بخشا سیلافوں کو اجر ان کے دو چند پھر سے اجڑا چمن دیکھتے دیکھتے لٹ گیا پھر وطن دیکھتے دیکھتے ہے رمز و دعا یہ دل درد مند ہم سلف کی بانے اندنے کرجمن السلام علیکم ورحمۃ اللہ সম্মানিত উপস্থিতি এ পর্যায়ে মঞ্চে আসছেন জামাতের চারুমের ছাত্র মোহাম্মদ আব্দুর রহমান সেটি রচনা করেছেন মার্কাজুল ফিক আল ইসলামী বসুন্ধরা মাদ্রাসার স্বনামধন্য শিক্ষক উমাশিক আল আবরারের সহকারী সম্পাদক হযরত মরহুমের বড় সাহেবজাদা মৌলানা রিজওয়ান রফিক জমিরাবাদী হাফিজাহুল্লাহ মৌলানা রিজওয়ান রফিক জমিরাবাদী হাফিজাহুল্লাহ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ چھوڑ کر ہم کو کیوں خاک میں تو نہا پر وفات حسرت آیات استاذ المحدثین سید المؤلفین شارح الحدیث علامہ رفیق احمد رفیق نور اللہ مرقدہ وجعل الجنة مثواه والد محترم تو چھپا ہے کہاں تیری فرقت میں آنسو کا دریا رواں اجنبی لگ رہا ہم کو تجھ بن جہاں چین و راحت سے خالی ہوا قلب و جاں آج ماتم کدا احمدی آشیاں جب نہیں سایہ والد مہرباں چھوڑ کر ہم کو کیوں خاک میں تو نہا تیری فرقت میں آنسو کا دریا رواں فکر بیکار ہے اور معطل نظر آج یکساں نظر آ رہی خیر و شر اور تاریک شب سی ہے دل کی نگر کھو کے تجھ کو ہر ایک کا ہے حال بدر راہ پر جب کہ ہوتا ہے میرا گزر راہ پر جب کہ ہوتا ہے میرا گزر آنکھ کو گیر لیتی ہے تاریکیاں چھوڑ کر ہم کو کیوں خاک میں تو نہا بچپنی میں رہا تھا میں جب بے شعور ورنہ تھی ورنہ بازو میں تھی کچھ توانائی زور تیری انگلی پکڑ کے میں چلتا تھا دور چوم کر مجھ کو رکھتا تھا تو باسرور میں رہا عمر بھر تیری آنکھوں کا نور میں رہا عمر بھر تیری آنکھوں کا نور یاد آتا رہا ہے گزشتہ زمان چھوڑ کر ہم کو کیوں
خاک میں تو نہا خدمت دی میں تھی مشغلہ عمر بھر جامعہ پٹیا کا بے مثال گہر تھا محدث مفسر وسیع النظر اور تصنیف کے آسماں کا قمر طے کیا ہے تصوف کا میں مسافر طے کیا ہے تصوف کا میں مسافر اہل سنت کا تو داعی و ترجمہ چھوڑ کر ہم کو کیوں خاک میں تو نہا تجھ سے رب نے لیا ہے شدید امتحان جس میں مالک کی حکمت تھی بے شک نہا مدتوں سلسلہ تھا مرض کا رواں تیرا لاغر بدن اور ہوا ناتواں تجھ میں دیکھا تھا صبر و تحمل آیا تجھ میں دیکھا تھا صبر و تحمل آیا اے میرے جان جا اے میرے جان جا چھوڑ کر ہم کو کیوں خاک میں تو نہا اے خدا میرے والد کو مغفور کر اس کی خدمت کو رحمت سے منظور کر اور فردوس سے ان کو مسرور کر کلفت آخرت ان سے تو دور کر ان کا خود دام غلمان اور حور کر ان کا خود دام غلمان اور حور کر ہے یہ رضوان کی التجا مستعان چھوڑ کر ہم کو کیوں خاک میں تو نہا چھوڑ کر ہم کو کیوں خاک میں تو نہا چھوڑ کر ہم کو کیوں خاک میں تو نہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ সম্মানিত উপস্থিতি এ পর্যায়ে মঞ্চে আসছেন জামাতের চারুমার ছাত্র আম্মার রেজা টেকনাফি শেখটি রচনা করেছেন অত্র জামিয়ার সিনিয়র শিক্ষক আল্লামা আব্দুল মান্নান দানিশ মাদাল্লাহু জিল্লাহ আল্লামা আব্দুল মান্নান দানিশ মাদাল্লাহু জিল্লাহ استغفر مولانا عبد المنان دانش صاحب دامت برکتہ علیہ کہوں کیا درد و غم کا حال کیسا کہ دل ہے چور چور اور پارا پارا ہوئی ہے تلخ میری زندگانی مجھے یارو بتاؤ اب کروں کیا قرار جانو دل مفقود ایک دم کہ فرقت یار جا کی جب ہے ناگا چلا دامن کشا وہ خوش خراما جو اس کو آ گیا حق سے بلاوا وہ ہے اکبر گزیدہ نیک بندہ رفیق حمد رفیق حق تعالی یکا یک گم ہوا ہے جامعہ سے گلے لالا جوتا گلشن کا زیبا وہ دورہ کا
محدث تھا مفسر مصنف بے نظیر کے وہ زماں کا یہ دے تولا اسے تصنیف میں دار ہے مقبول اس کی تصنیفات ہر جا ہمیں یا چھوڑ کے مغموم محزون جوار رب میں جا کے اب وہ پہنچا شکار رنج و غم اولاد فرزند لبوں پہ ان کے ہر دم شور ویلا ہوئے سب عالم دی اشک بارا ہے جملہ طالبہ بھی بہو گریا الہی سب کو دے توفیق سلوان ادھر مرحوم کو بھی عفو فرما مکافر دو سمے اس کو ملے پھر دعا دانش کی ہے یہ حسب دل خواہ সম্মানিত উপস্থিতি, এই পর্যায়ে মঞ্চে আসছেন জামাতে হাফতুমের ছাত্র ইফতেখার এবং হুসাইন আহমদ। শেরটি রচনা করেছেন জামিয়া ইসলামিয়া পটিয়ার শিক্ষক মৌলানা মোহাম্মদ সরওয়ার কামাল হযরত মুশকালবী। السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بن تیرے ہمیں دل میں غمی ہے، از محمد سرور کمال حسرت غفر له مشکالوی خادم تدریس شہرۂ آفاق اسلامی دانشگاہ جامعہ اسلامیہ پٹیا چاٹگام بنگلہ دیش۔ کیا مہر تجھے حضرت مرحوم نہیں ہے، کیا حال ہمارا تجھے معلوم نہیں ہے، ہم کشتہ غم شاد تو مغموم نہیں ہے، دل ہی تو یہ نقش دل موہوم نہیں ہے، اے حضرت حضرت استاد تو روپوش کدھر ہے، تو لخت جگر ہے، تو لخت جگر ہے، ہم پہ تیرے بن درد مصیبت کی گھڑی ہے، ہوتا ایک نظر کرم ہم پہ پڑی ہے، مانا کہ تجھے خواہش فردوس بڑی ہے، نعمات کی جو بات کتابوں میں پڑی ہے، رحلت تو نہیں جان کنی ہے، سنگی روش دل شکنی ہے، سنگی روش دل شکنی ہے، کیوں چھوڑ گیا ہو گیا آنکھوں سے بہت دور،
فریاد کرے ہم تیری دربار میں پرزور باطل کو ہٹانے میں تو مقدور مقدور کیوں کر ملک الموت کے ہاں ہو گیا مجبور ہنستے تو گیا ہنستے تو گیا ہم کو تسلی بھی نہ دی ہے بن تیرے ہمیں دل میں غمی ہے بن تیرے ہمیں دل میں غمی ہے تصنیف میں تو نازش ارباب قلم ہے مشہور فقیہ و شہ دنیا یہ حکم ہے فتنوں کو دبانے کے لیے کوہ ہمم ہے گلشن کے لیے بدر عتم ہے تو ماہر فن ماہر فن شارح قرآن سنن ہے تو قوم کا دناز چمن ہے تو قوم کا دناز چمن ہے اعزاز تیرا شاہ قلم رانوں کے آگے تقریر میں تحریر میں اقرانوں کے آگے کیا چیز ہے دنیا تیرے فیضانوں کے آگے شرمندہ سریا ہے تیری شانوں کے آگے جو کانوں میں پہنچی تیری رحلت کی خبر ہے افعال جگر زیر و زبر ہے افعال جگر زیر و زبر ہے امید یا رب سے ہے تو مغفور خطا ہو علما سے بری جنت فردوس عطا ہو ناز و نعم و حور سے مسرور صدا ہو ایک نعمت عظما و ملاقات خدا ہو اللہ کرے تو اللہ کرے تو مرقد رحمت میں کی ہے کرتا یہ دعا اہل زمیں ہے کرتا یہ دعا اہل زمیں ہے تازہ ہو چمن فرس کلی ایسی کلی ہو ہر سمت عجب جلوہ گلزار جلی ہو ہر غیش و اقارب کو شکیبائی ملی ہو حسرت پہ بھی مرحوم کی ایک نظر دلی ہو قائم لیے گل قائم لیے گلدست ملائک میں قطر ہے جانے کچھ اے نور نظر ہے جانے کچھ اے نور نظر ہے جانے کچھ اے نور نظر ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ معاشر الحاضرين الآن ينشد أمامنا طالب الصف الثاني من العالية محمد أنس جليلي وأعد هذا البيت الأستاذ العالة للجامعة الإسلامية فتية علامة جعفر الصادق حفظه الله علامة جعفر الصادق حفظه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ضجة الحنين على وفاة أستاذ الأساتذة
شارح الحديث صاحب التأليفات الكثيرة العلامة الشيخ رفيق أحمد نور الله مرقده، المحدث الأعلى بالجامعة الإسلامية فتية شيتاغون بنغلاديش، من الشيخ المبجل الأديب الأديب الشاعر المرتجل جعفر صادق غفر له الباري، الأستاذ الأعلى بالجامعة الإسلامية فتية. لقد دمعت عيوني من شقائي إذا فقدت إمام الأولياء. نجيب الأصل ذو حسب علي رآه كريم قوم كل رائي. لقد دمعت عيوني من شقائي إذا فقدت إمام الأولياء. قضى حقبا بتشريح الحديث ففيه فاز فوزا بالجزاء. ففيه فاز فوزا بالجزاء. وذا إيضاح مشكاة المصابيح شرح مثل كأس ذي روائي. لقد دمعت عيوني من شقائي إذا فقدت إمام الأولياء. تمسك في جميع جهات عمري بسنة مصطفى بدر اهتدائي. بسنة مصطفى بدر اهتدائي. وقام بشرح كتب ما يدرس فريد العصر فيه بلا امطراء. علوم الشيخ أحمد قد حواها سقى عطشانها من ذي السقاء. رفيق ابنه أزكى البنين رفيق ابنه أزكى البنين تقفى هديه بالاعتناء. تقفى هديه بالاعتناء. يعف عن المآثم والعيوب. يعف عن المآثم والعيوب. ولم تخدعه دنيا بالثراء. شمائله تعطر دون ريب فداه حبه كل الفداء. يفوق قرينه في كل فن فيدري من دناه لارتواء. فيدري من دناه لارتواء. مجالسه تنزه عن قبيح حوت ذكرا ونصحا باللقاء. بكاه عرش تحديث بكاء. بكاه عرش تحديث بكاء
يكون له كنجم ذي ضياء يكون له كنجم ذي ضياء وأورث كل وارثه بعدل كما يوصي به رب السماء عبيدك جعفر عاص رجاك عبيدك جعفر عاص رجاك لتعفو عنه في دار البقاء لتعفو عنه في دار البقاء لقد دمعت عيوني من شقائي إذا فقدت إمام الأولياء إذا فقدت إمام الأولياء. السلام عليكم. সম্মানিত উপস্থিতি, এই পর্যায়ে মঞ্চে আসছেন স্বরচিত কবিতা নিয়ে জামাতে ইসলামীর ছাত্র মোহাম্মদ সাহাল রামবি। السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کوہ رنج و علم آ کے سر پر گرا، از طرف محمد سہل جماعت سیوں۔ ناگہاں باغ سے باغباں چل بسا، بلبلا غم زدہ باغ ویراں ہوا، کوہ رنجو علم آ کے سر پر گرا، تیر فرقت سے دل پارا پارا ہوا، شہر فی کا حمد آقا جو ہم سے گیا، تیر فرقت سے دل پارا پارا ہوا، پارا پارا ہوا، عشق مولا پہ ہر دم غتا جان ثار، سنتی نور سے ہر گھڑی جلوہ بار، قوم ملت کا وہ بے گماں غم گسار، رہبر اہل حق دین حق کا نثار، وہ عزیزی چمن کے لیے نازدہ، تیر فرقت سے دل پارا پارا ہوا، پارا پارا ہوا، تعلوم ہنر کا وہ روشن دیا، جس سے اہل جہاں کو ملی ہے ضیا، سادہ سیدھا کوئی عامل بیریا، بہر فردوس تیار خود کو کیا، خدمت دین میں جان سے تا فدا، تیر فرقت سے دل پارا پارا ہوا، پارا پارا ہوا، درس تدریس میں جس کی شانتی عجب،
मुस्तफीद उससे तुल्लाबते रोज शब ताओ आली हसब और आली नसब उसके मानिंद उस्ताद हम पाए कब पूर्ण होगा कभी हो गया जो खला तीर फुर्कत से दिल पारा पारा हुआ पारा पारा हुआ दरगुजर हो हिला हो गई गर खता लहद में अब्र रहमत हो नाज़िल सदा मेहमानी मिले खुल्द में ए खुदा दर पे मंजूर हूँ ये सहल की दुआ तेरी रहमत की कोई नहीं इंतहा तीर फुर्कत से दिल पारा पारा हुआ पारा पारा हुआ। अस्सलाम वालेकुम। সম্মানিত উপস্থিতি, এই জামিআর মায়ায়ে নাস মুহাদ্দিস আলা উস্তাদুল আসাতিজা আল্লামা রফিক আহমদ মুহরবি রহমতুল্লাহ আলাইহির স্মরণে আয়োজিত আজকের দোয়া ও মরসি অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি দেশ বিদেশের আলোচিত ও আলোড়িত ইসলামী ব্যক্তিত্ব হযরত মরহুমের শাগির্দ রশিদ এই জামিআর মুহতামিম আল্লামা উবাইদুল্লাহ হামদা সাহেব দামত বরকাতুহু। আল্লামা উবাইদুল্লাহ হামদা সাহেব এখন আমাদের সামনে প্রধান অতিথির আলোচনা উপস্থাপন করবেন। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। উস্তাদুল আসাতিজা শারহুল হাদিস হযরতুল আল্লামা রফিক আহমদ নওয়ারাল্লাহু মারকাদা হযরতের শানে আজকে যে মরসি অনুষ্ঠান এই উপলক্ষে আয়োজিত আজকের এই সুন্দর অত্যন্ত বরকতময় আয়োজনে উপস্থিত আছে আমাদের প্রত্যেকেরই উস্তাদ শ্রদ্ধাভাজন এই জামিয়ার সাদরে মুহতামিম হযরতুল আল্লামা আমিনুল হক দামাত বরকাতুহুল আলিয়া উপস্থিত জামিয়ার মুহাদ্দিসিনে কেরাম আসিফায়ে কেরাম আজিজ তালাবা। মূলত এ ধরনের একটি কাব্য অনুষ্ঠানে আমাদের অংশগ্রহণটা খুবই সংকুচিত। আমি নিজে কোনো কবিতা নিয়ে আসিনি, তো যারা এখানে কবিতা নিয়ে এসেছেন উর্দু বা বাংলায় তারা তাদের কবিতাগুলো পেশ করবেন এবং এই জন্য আজকের আয়োজন। তো জিম্মেদারি নিসবতে দু একটি কথা বলা। প্রথমতই সবাই মুশাআরা যারা এই সুন্দর আয়োজন করেছেন আল্লাহ পাক তাদেরকে উত্তম জাযা দান করুন। অনেক দিন ধরে তাদের পরিকল্পনা প্রচেষ্টা এই শেরগুলো শুদ্ধ এবং পরিমার্জন করা এবং একটি আয়োজন, তার জন্য অনেক মেহনত করেছেন। যারা যেভাবে শ্রম দিয়েছেন মেহনত করেছেন আল্লাহ পাক তাদেরকে উত্তম জাযা দান করুন। পটিয়া মাদ্রাসার ইতিহাস ঐতিহ্যের অংশ
যেখানে সাহিত্য চর্চা হয়, কবিতা আবৃত্তি হয় একেবারে শুরু থেকেই, সেটা আরবি সাহিত্য, বাংলা, উর্দু, এটি পটিয়া মাদ্রাসার একটি ইতিহাসের অবিচ্ছেদ্য অংশ। সে ধারাবাহিকতা এ পর্যন্ত বিভিন্ন উপলক্ষে এখানে সবাই মশারা এ ধরনের আয়োজন করে থাকে। যদি আমরা অধিকাংশ সময় লক্ষ্য করি সেটা শুধু মৎস্য উপলক্ষেই হয়, তবে আমরা আশা করব নানা বিষয়কে সামনে রেখে জন্য আমাদের কাব্য চর্চা হয়। কারণ শুধু মানুষ কারো মিত্র অপেক্ষা করে দু একটি শের লিখবে, তাদের জন্য আমাদের সীমাবদ্ধতা না থাকে। কবিতা তো অনেক বিষয় নিয়ে হয়, কাজে আরও বিভিন্ন বিষয় নিয়ে কাব্য চর্চা এটি হওয়া দরকার। আমি তাদের সাথে কথাও বলেছি, ওনারা বলেছেন আমাদের এইরকম তৎপরতা আছে, তবে আগামী দিনে আরও অন্যান্য উপলক্ষকে সামনে রেখে আমরা এই ধরনের আয়োজন করার চেষ্টা করব। শের এবং শায়েরি কবিতা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রশংসা করে, ইন্না মিনাশ শায়রি লা হিকমান। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কিছু কবিতা প্রজ্ঞা সমৃদ্ধ, অনেক দামি কথা কবিতায় থাকে। হযরত আবু হুরায়রা থেকে বর্ণনা, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আসদাকু কালিমাতিন ক্বালাহা শায়র কালিমাতুল্লাহি আলা কুল্লি শাই আলা কুল্লি শাইইন মা আল্লাহ বাতিল। এটা নবীদের কথা, যা আল্লাহ ছাড়া সবই ফানি, ধ্বংস হয়। রাসূল বলেন এটি কোনো কবির মুখে সবচেয়ে বিশুদ্ধ উচ্চারিত কোনো উক্তি। তো এই ধরনের কবিতা রাসূল সমর্থন দিয়েছেন। হযরত হাসান বিন সাবিতের ক্ষেত্রে বলেছেন উহজুহুম আল্লাহুম্মা আইয়িদহু বিরূহিল কুদুস, দোয়া আছে। এবং কোরআনে কারীমে একটি পূর্ণাঙ্গ সূরা, সূরাতুশ শুআরা, এত যে কবিদের নামে একটি সূরা, কেউ আবার যে এই সূরা শুধু কবিদের বদনাম করা হয়েছে এটি বলে আসলে নয়। যাদের বদনাম করার কথা তাদের বদনাম করা হয়েছে, আল্লাহ পাক তাদের থেকে ইস্তেথনাও করেছেন, ওয়া শুআরা ইয়াতামাল্লাউন, কিন্তু তাদের থেকে আলাদা করে বলেছেন ইল্লাল্লাযীনা আমানু ওয়া আমিলুস সালিহাত ওয়া যাকারুল্লাহা কাসীরা ওয়া ইনতাসারু মিন বা'দি মা যুলিমু ওয়া সায়ালামুল্লাযীনা যালামু আইয়ুম ইয়ানকালিবুন, তাদেরকে বাদ দিয়েছেন। কাজে তারা কবিতা চর্চা করবে, তাদের দিকির বেশি হওয়া দরকার, ওয়া যাকারুল্লাহা কাসীরা। তো ওদের প্রথম পর্যায়ে যেন না হয় ওয়া শুআরা ইয়াতামাল্লাউন, এটি অনেক গুরুত্বপূর্ণ সাহিত্যের অংশ। কবিতা চর্চা সেটা উর্দু হতে হোক, কত বাংলাতে হোক, কত এমনকি আরবিতে হোক। আর হযরত আব্দুল্লাহ বিন রাওয়াহা সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, ইন্না আখাল্লাকুম লা ইয়াকুলু রাফাত। কবিতা আবৃত্তি কাব্য চর্চায় যে অশালীন কথাগুলো স্থান পায়, রাসূল বলেন আব্দুল্লাহ বিন রাওয়াহার জায়গায় সেই তার কাব্যের মধ্যে সেই বিষয়গুলো নেই। এগুলো সবই ইতিবাচক দিক। আজকে যাকে নিয়ে আলোচনা, শাহরুল হাদিস হযরত আল্লামা রফিক আহমদ রাহিমাহুল্লাহ রাহমাতুন ওয়াসিআ, আমরা এখানে যারা আছি কম বেশি দুইজন বাদে আমরা সবাই তার শাগির্দ হযরতের। কেউ মুসলিম পড়েছেন, অনেকে মিশকাত পড়েছেন, আরও অন্যান্য কিতাব পড়েছেন। পটিয়া মাদ্রাসা অর্ধ শতাব্দী শিক্ষকতা করেছেন, প্রায় অর্ধ শতাব্দী। এবং পটিয়া মাদ্রাসার ইতিহাসে যাদের রচনা লেখালেখির জগতে সবচেয়ে বেশি বলিষ্ঠ, তাদের শীর্ষে আছেন তিনি। এই জন্য এটা শাহরুল হাদিস হিসেবে তিনি এই উপাধি পরিচিতি পেয়েছেন। হযরতের কিতাবগুলো শুধু বাংলাদেশেই নয়, গোটা উপমহাদেশে সমাদৃত। কিতাবুল মিশকাত ভারতেও আমরা জানা মতে খুবই সমাদৃত একটি হাদিসের ব্যাখ্যা, কারণ পুরো জীবনে ব্যয় করেছেন ইলমের পিছনে, হাদিসের পিছনে, তাফসীরের দায়িত্ব পালন করেছেন। পাশাপাশি দীর্ঘ অনেক বছর তিনি একজন সফল নাজমে তার একামাও ছিলেন, দায়িত্ব পালন করেছেন। আর আমরা যারা এখানে বর্তমান ছাত্র, হযরতের বাবা সম্পর্কে আমরা জানি না। পটি আমাদের অনেকে শুরু থেকে যাকে ইমাম সাহেব হুজুর বলে, আদামান শাহ কাশ্মীর রহমতুল্লাহ খাস শাগির্দ হযরতের বাবা। এখানে অনেকে আছে যারা বুখারী পড়েছেন, হযরত ইমাম হুজুর একেবারে শেষ বেলায় যে তিনি ৪৫ বছর বুখারী দরস দিয়েছেন, ৪৫ বছর, এবং সদর মুদাররিসিন ছিলেন। প্রায় ৩৫ বছর লাগাতার ইমামতি করেছেন। দ্বিতীয় ইমামের প্রয়োজন ছিল না, তিনি একজনই ইমাম ছিলেন, সুন্নতের তাবে। হযরত মুফতি সৈয়দ রহমতুল্লাহ বলতেন ইমাম সাহেব সম্পর্কে, আমার জানা মতে তিনি কোনো কবিরা গোনায় জড়াননি, এমনকি সগীরা গোনার ব্যাপার আমার ন্যাক গুমানি আছে, একটা কথা বলতেন। তেমন একটি খানদানের করিম ইবনে করিম
তো ওনার এই যে সংক্ষিপ্ত আরশের কবিতার মাধ্যমে একজন মানুষের বর্ণাঢ্য জীবনের সব বিষয়গুলো তুলে ধরা সম্ভব হয় না, তবে কবিতার মাধ্যমে একজন মানুষ নিজের আবেগ যেভাবে উপস্থাপন করতে পারে নসরের মাধ্যমে ততটুকু পারে না। এই জন্য হয়তো অধিকাংশ মর্সিয়াগুলো আমরা এই যে শেয়ারের মাধ্যমেই প্রকাশ করি। তবে হজরতের এই বর্ণাঢ্য জীবনটাকে ওনারা উদ্যোগ নিয়েছেন, ফরজানদানে শারেহুল জামিয়া শারুল হাদিস ওনারা উদ্যোগ নিয়েছেন যে আগামী দিনে হজরতের একটা স্মরণিকা বা জীবনী গ্রন্থ ওনারা, যার কাছে যে স্মৃতিগুলো আছে, আমার কাছে এরকম একটি চিঠি আসছে, ওনারা চেয়েছে যার কাছে যেটুকু স্মৃতি সেটা লিখিত হোক বা মৌখিক প্রতিবেদন হোক, যদি তাদের কাছে উপস্থাপন করা হয় তাহলে ওনারা এটি সংকলন করে এটি প্রকাশ করবেন। তা আসলে এক একজন আলেমের বিদায়, আমরা যাদের বিদায়ের কথা কিছুদিন পরপরই কারো না কারো মর্সে অনুষ্ঠান হয়। হাসান বসরি রহমতুল্লাহ আলাইহি বলেন, মতুল আলেম সুলমা লা ইয়াসুদ্দুহা শাইউন মুখতালাফুল লাইল ওয়ান নাহার, যাদের বিদায়, যারা শূন্যতা সৃষ্টি করে যাচ্ছে, সে শূন্যতা কেমন পর্যন্ত পূরণ হবে না। মুখতালাফুল লাইল ওয়ান নাহার, হযরত ওমর ইবনুল খাত্তাব বলতেন, মৌতু আলফি আবিদিন আহওয়ানু আলাইহি মিন মৌতি আলিমিন বসির বিল হালাল, একজন হাজার আবিদ মারা যাবে আমার কাছে অত দুঃখ বা অত কষ্টকর হয় না একজন অভিজ্ঞ, একজন জ্ঞানী গুণী, একজন আলিমের মৃত্যুতে আমি যেটা অনুভব করি। হযরত ওমর ইবনুল খাত্তাব বলেন, তো যাদের বিদায় জীবদ্দশায়ও আমরা বলি যে উযকুরু মাহাসিনা মাউতাকুম, এটি মূলত কিয়ামতের আলামত। কারণ রাসূল নিজেই বলেছেন যে আল্লাহ পাক ইন্নাল্লাহা লা ইয়াকবিলুল ইলম কিন্তু ইয়ানতাজিউ মিন সুদুরিল ইবাদ, এটা লা ইয়ানতাজিউ মিন সুদুরিল ইবাদ, মানুষের সিনা থেকে তিনি তুলে নেবেন না। উলামায়ে কিরাম বলেন বিকবদিল উলামা, উলামায়ে কেরামের বিদায় মূলত ইলমের বিদায়। আল্লাহ পাক কারো সিনা থেকে ইলমটাকে বিলুপ্ত করেন না। কাজে যারাই বেঁচে আছেন তাদের কদর করা, তাদের সম্মান করা, একজন মানুষের ব্যক্তিত্ব বোঝার জন্য, কারো কদর বোঝার জন্য জানাজার নামাজে উপস্থিতি পর্যন্ত অপেক্ষা করার প্রয়োজন নেই। আমরা অনেক সময় মানুষের ব্যক্তিত্বের পরিচয়টা জানাজার মাঠেই পাই, এই লোকটা অনেক বড় ছিল, কারণ লক্ষ মানুষের সমাগম। এটি আসলে উচিত না। উযকুরু মাহাসিনা মাউতাকুম মানে লা তাযকুরু মাহাসিনা আহইয়াইকুম, এরকম না। তো এই জন্য যারা বেঁচে আছে মূলত তাদের কদর করা, যাতে করে সে আফসোস করতে না হয় যে মারা যাওয়ার পর আমাদের আবেগের কথা বলি অথচ জীবদ্দশায় তাদের সান্নিধ্যে যায়নি অথবা তাদেরকে যথাযথ কদর করেনি। যেহেতু একটি সাহিত্য অনুষ্ঠান বলতে গেলে এখানে সাহিত্য চর্চাও হয় মর্জিয়ার পাশাপাশি। তো আমি সেটি একটি কথা বলে শেষ করে দিতে চাই। ইউসুফ আস-সাবাঈ আরব দেশের একজন বড় সাহিত্যিক, তিনি একটি কিতাব লিখেছেন, কিতাবের নাম হলো আরদুন নিফাক। আরদুন, বই লেখার পরে সাধারণত প্রত্যেকে নিজের প্রিয়জন অথবা নিজের উস্তাদ বড় কারো নামে উৎসর্গ করে। তিনি বলেন যে কিতাবটি অন্য কারো নামে নয়, এই কিতাবটি আমার নামে উৎসর্গ করলাম, আমার নামে। কেন এমনটি করলেন? তিনি বলেন, উহদি হাদাল কিতাব ইলা আহাব্বিন নাফসি ইলাইহি ওয়া আকরাবুহুম ইলা কলবি। ইউসুফ আস-সাবাঈ নিজের কথাই বললেন। কেন বললেন? বলছে আমি নিজেকে, আমি ওনার একটা কবির, যিনি একজন লেখকের অনুভূতির কথা বলছেন, উনি বললেন যে আমি যদি আজকে আমার চেয়ে অন্য কাউকে ভালোবাসার কথা বলি, আমি লকুনতু শাইখুল মুনাফিকিন মিন আরদিন নিফাক, এরকম হয়ে যাব। তো এই জন্য আমি আমাকে যেহেতু বেশি ভালোবাসি, এই জন্য আমার নামে কিতাবটি উৎসর্গ করলাম। উনি যেটা আফসোস করে বলেছেন আসলে একটি অভিমান, ওই যে উনি যে সমাজের কথা বলেছেন, আমাদের সমাজে জীবিত মানুষের কদর নেই, মৃত্যু মানুষের দাম। এই জন্য আমি চেয়েছি আমার ব্যাপারে কেউ যদি সম্মান করে সেটা আমার জীবদ্দশাই করুক, মৃত্যুর পর আমি কবরে হাড্ডি হয়ে যাব, আমার প্রশংসা করবে, সেটি আমার কাজে আসবে না। আমার জীবদ্দশাই বলো ইউসুফ একজন বড় লেখক, ইউসুফ আস-সাবাঈ, মৃত্যুর পরে সমস্ত কিতাবগুলো পড়িয়ে দিয়ে আমার কবরের পাশে এসে বলো, হুনা ইয়ারকুদু আকবর হেমা, এখানে পৃথিবীর সবচেয়ে বড় গাদা শুয়ে আছে, আমার কোনো ক্ষতি হবে না। একথা বললেন, এটা অভিমান করেই বলেছেন। তা আমি বুঝাতে চাচ্ছি আমাদের বড়রা আমাদের সামনেই আছে, তা আমরা যারা বড়রা সামনেই আছি হয়তো তাদের জীবদ্দশা অতটুকু কদর করে না, মৃত্যুর পরে হয়তো তাদের জানাজার উপস্থিত সংখ্যা দেখে তাদের হয়তো মর্সিয়া দুইটি কবিতা লিখে আবেগের কথা বলি। যারা মারা গেছেন তাদের জন্য দোয়া হবে, একটি কবিতা শুধু যথেষ্ট নয়। আমি নিজের ব্যক্তিগত আমার যখন আমার উস্তাদের কথা মনে পড়ে মরহুম, আমি যেখানে থাকি 3 বার সূরা ইখলাস, এটা আমার আমল, ইসারা সব করি সবার জন্য, 1 মিনিট সময় লাগে না।
যখন উস্তাদের কথা মনে পড়বে 3 বার সূরা ইখলাস করে ফাতিহা পড়বেন। এটা পৃথিবীর যে কোনো প্রান্ত থেকে ইসালে সওয়াব করা যায়। এই জন্য এটা যেন অব্যাহত একটি আমল তাদের প্রতি। আর যারা বেঁচে আছেন তাদেরকে কদর করা, সম্মান করা। আর যারা গুণী যে বেঁচে আছেন তাদেরকে সম্মান করা হলেই মূলত হাদিসের উপর আমল হয়। ওখানে যেটা আছে আল্লাহ ইয়ারহাম সাগীরানা ওয়া লাম ইউওয়াক্কির কাবীরানা ওয়া লাম ইউবাজ্জিল আলিমিনাও আছে। আমরা যারা বেঁচে আছেন আমার জীবদ্দশায় তাদের যথাযথ কদর করব, যারা ইন্তেকাল করেছেন তাদের জন্য দোয়া হবে এবং তাদের এই অন্যান্য জীবনের এই যে কর্মগুলো যেন স্মৃতির পাঠা থেকে আমরা সে লেখার পাথায় নিয়ে আসি, সে উদ্যোগ গ্রহণ করব। আল্লাহ পাক তৌফিক দান করুন। আলহামদুলিল্লাহ রাব্বিল আলামিন। সম্মানিত উপস্থিতি, এবার আমাদের সামনে অত্যন্ত মূল্যবান নসিহত পেশ করবেন মরসি অনুষ্ঠানের প্রধান আকর্ষণ, এই জামিয়ার বিজ্ঞ শেখ সানি, উলুমে যাহির ও উলুম বাতিনের মজমাউল বাহরাইন, উস্তাদুল আসাতিজা আল্লামা মুফতি শামসুদ্দিন জিয়া সাহেব দামত বরকাতুহু। আল্লামা মুফতি শামসুদ্দিন জিয়া সাহেব দামত বরকাতুহু। الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد اللهم اجعلنا منهم بكرمك وفضلك يا رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وكذلك لنثبت فؤادك. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صليتم على الجنازة فأخلصوا له الدعاء أو كما قال عليه الصلاة والسلام. আজকে আমাদের মহতরম উস্তাদ জাদা মাওলানা মরহুম হযরত মাওলানা রফিক সাহেব কুদ্দুস সিররুহুর শানে মরসিয়ার অনুষ্ঠান, ওনার বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনা হয়েছে। আলহামদুলিল্লাহ, আমি এখানে যা শুনছি, ওনার আরেকটা দিক ছিল উনি তসবিয়ার কিন্তু বহু মেহনত করেছেন। ওনার আব্বা ওনাকে খেলাফত দিয়েছে, পরে শেষে উনি আমাদের বিশ্বাস হযরত মাওলানা শাহ আবরারুল হক সাহেবের হাতে উনি বায়াত গ্রহণ করছেন। ওনার বহু খুলাফায়ে কেরাম আছেন, জীবিত আছে, আরো বহু খুলাফায়ে কেরাম ওই জায়গার মধ্যেও কাজ করেছে। এই জন্য আমরা প্রত্যেকেই জাহেরি ইলমের সাথে সাথে বাতিল ইলমেরও চর্চা করি। ওয়াকাযালিকা লিনসাব্বিতু ফুআদাকা, কোরআনের ওই আয়াতে আল্লাহ তাআলা বিভিন্ন আম্বিয়া কেরামের ঘটনা বয়ান করছে। বয়ান করে বলছেন এই ধরনের ঘটনাটা তোমরা দেখবা, দেখতে করে এইরকম অবস্থা তোমাদের হইলে সেইখান থেকে তোমরা শিক্ষা গ্রহণ করতে পারো। ফেরাউন কি করছিল? ফেরাউনের মতো যদি কেউ করে ফেরাউনের পরিণতি হবে। মূসা আলাইহিস সালামের মতো করলে মূসা আলাইহিস সালামের মতো কামিয়াব হবে। এটা সব সেক্টরে, জীবনের প্রতিটা ক্ষেত্রে। ইউসুফ আলাইহিস সালামের উপর মুসিবত আসছিল, বাইরা শত্রুতা করছে এবং জুলাইখা শত্রুতা করছে। এত হাসদের পরও ওনাকে আল্লাহ তাআলা কি করছে? কামিয়াব করছে। এইসবগুলি শিখার জন্য মাওলানা রফিক সাহেব কুদ্দুস সিররুহু, ওনার একটা অভ্যাস ছিল, ঘন্টা বাজার সাথে সাথে সবকে যাইত, ঘন্টা পরিপূর্ণ করেই ঘন্টার থেকে আসে। আর ওনার কোনো সময় গ্যারাজে ছিল না, গ্যারাজের জায়গাও ছিল না। উনি সবসময় এখানে থাকতো, সেই জন্য বড় বড় কিতাব পড়াইছে,
তেমন খারিজি সবক পড়ানোর পড়ার কি হয় না, জরুরত হয়নি। এই সমস্ত বিষয়ে আমরা হাসিল করি, চেষ্টা করি নিজেদের মধ্যে। আমরা ওই কথাই যেটা মশহুর আছে, দুনিয়াতে এসেছিলে তুমি ববে, কাঁদিয়েছ তুমি হাসিছিল সবে। এমন জীবন গঠন করো, তুই মরিলে কাঁদিবে সবে, হাসিবে তুমি, কাঁদিবে সবে। এই জন্য বুজুর্গদের এই সমস্ত জীবন পড়ে নিজেকে গড়ার জন্য চেষ্টা কর। আর এই মাদ্রাসার শুরু থেকে যে সাহিত্য চর্চা, এগুলি আমরা যারা এখানে আসছি কেবল শ্রবণ করি, কেন প্রত্যেকে একটা একটা করে লেখলে লিখতে লিখতে লেখা হবে, না লেখলে হবে প্রত্যেকে। সেই জন্য বেশি থেকে বেশি করে লেখার জন্য চেষ্টা করি। আল্লাহ তাআলা সবাইকে তৌফিক দান করুক। আযান হয়ে গেছে, দেরি করা আর ভালো হবে না। আসসালামু আলাইকুম। সম্মানিত উপস্থিতি, ঘোষণা করা হচ্ছে যে এখানে দ্বিতীয় অধিবেশন শেষ করছি এবং আমরা সকলে নামাজের প্রস্তুতি গ্রহণ করি। নামাজি পরে ইনশাআল্লাহ ধারাবাহিক আবার চালু হবে ইনশাআল্লাহ।